नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल प्रियदर्शिनी एस्ट्रोरा को। जदि मो भिडियोटी आपण मानकु भल लागुछि तेबे मोर नुआ भिडियो संबंधित नोटिफिकेशन पाइबा पई मो चैनल टी को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे आसंतु बंधुगण आमे आलोचना करिबा धनु लग्न रे जन्मित व्यक्ति विशेषंक पई आगामी मे 2025 टी किपरि कटिबो। जो व्यक्तिंकर लग्न रे अर्थात प्रथम भाव रे 9 नंबर राशि माने धनु राशि अवस्थान करुछि ए भिडियोर समस्त प्रेडिक्शन सेहि मानक पई। धनु लग्नर स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडली रे षष्ठ भाव रे अवस्थान करुछंती। एही मासटी रे आपणक पई मिश्रित फलाफल रहिछि। बृहस्पति आपणक प्रथम और चतुर्थ भावर स्वामी अटंती। चतुर्थ भाव आपणक मांकर भाव, वाहनर भाव और सिंहासनर भाव। जदि आपण बहुदिनरु भूमि किंबा वाहन किणिबाकू आग्रही थांती तेबे एही इच्छा आपणकर फलवती हेबार बहुल संभावना रहिछि। बृहस्पति देवंकर षष्ठ भाव रे स्थिति मे मास 14 तारिख पर्यंत रहिबो। एही समय रे आपणकर गुप्त शत्रु सृष्टि होई पारंती। बृहस्पतिंकर शत्रु राशि रे स्थिति आपणक स्वास्थ्य प्रति समस्या सृष्टि करिबार संभावना सूचाउछि। लिभर, टन्सिल तथा ओबेसिटी समस्या सृष्टि हेबार संभावना सृष्टि हेउछि। तेणु आपण विष्णु सहस्र नाम प्रतिदिन पाठ करंतु एवं शिव ठाकुरंकु पूजा करंतु। ओम नमः शिवाय मंत्रटी जप करंतु। यह आपणको अनेक विपदरु रक्षा करिवो। मात्र आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ र संभावना परिलक्षित हेउछि। बृहस्पतिंकर पंचम दृष्टि आपणक कर्मक्षेत्र रे माने दशम भाव रे निक्षिप्त हेबारु आपणको जॉब क्षेत्र रे पूर्व परिश्रम सुफल मिलिबार संभावना रही। वृत्ति क्षेत्र रे प्रमोशन, नेम ऑफ फेम मिलिबार संभावना सृष्टि होउछि। बृहस्पति देवंकर सप्तम दृष्टि मे 2025 रो प्रथमार्ध रे आपणक द्वादश भाव रे निक्षिप्त हेउछि। एणु एही समय रे आपण स्पिरिचुआलिटी आडको अधिक मात्रा रे इनक्लाइंड रहिबे। आपण चैरिटी वर्क रे मध्य निजको इन्वॉल्व करि पारंती। एतत् समेत मे 14 पर्यंत बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि द्वितीय भाव रे पतित हेबारु पारिवारिक जीवन आपणकर आनंदमय हेबो एवं फैमिली रे भल गेट टुगेदर होई पारे। आपण मध्य ज्ञानगर्भक वार्तालाप करि पारंती। आपणकर भल वेल्थ अक्युमुलेशन हेबो। चतुर्थ भावर स्वामींकर षष्ठ भाव रे स्थिति जोगु आपण घर जानवाहन किणिबा पई ऋण नहीं पारंती। मांकर स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रही पारंती। प्रथम भावर मालिक षष्ठ भाव रे रहिबारु एहा आपणक पई मध्य हेल्थ इश्यू आनी पारे। आपण एही समय रे परोपकारी होई पारंती। बृहस्पतिंकर एही भाव रे स्थिति आपणको अधिक लॉजिकल बनेइबो एवं आपण अन्यर फॉल्ट फाइंडिंग करि पारंती। मैरिड लाइफ पई एही स्थिति एते भल नुह। आमे जानिछे देवगुरु बृहस्पति एक्सपांशन कारक। से जेउ भाव रे अवस्थान करंती तार कारकत्व को वृद्धि करंती। तांकर षष्ठ भाव रे स्थिति आपणक रोग, ऋण और शत्रु को वृद्धि हेबार इंगित करिथाए। एणु आपण शत्रुनाशक लक्ष्मी मंत्र पाठ करंतु एवं शत्रु विजय यंत्र कार्यक्षेत्र रे स्थापन करंतु। षष्ठ भाव मध्य माइनर एक्सीडेंट र भाव। एणु हनुमान द्वादश नाम पाठ करी घरु यात्रा करंतु एवं निज जान रे वाहन दुर्घटना नाशक हनुमान यंत्र स्थापन करंतु। षष्ठ भाव रे लग्न जाडंकर स्थिति जॉब क्षेत्र पई भल। षष्ठ भावर मालिक शुक्रदेव चतुर्थ भाव रे अवस्थान करुथिबारु निज घर पाखापाखी वृत्ति मिलिबार संभावना मध्य सृष्टि हेउछि एवं आपणको जॉब क्षेत्र रु प्रॉफिट मध्य मिलि पारे। कारण शुक्रदेव निज राशि रु एकादश स्थान रे अछंती एवं एही कारण रु मध्य जॉब क्षेत्र रे बंधुंकर सहयोग मिलिबार संभावना मध्य सृष्टि हेउछि। इच्छा पूर्तिर मालिक शुक्र केंद्र स्थान रे थिबारु पढ़ापढ़ी पई एही समयटी बहुत भल। जहाँ आपण शिक्षा करबाकू चाहुछंती
ତାହା ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବର ଲର୍ଡ 4th ହାଉସ୍ରେ ଥିବା କାରଣରୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଲର୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଜବ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦଶମ ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଜିକାଲ ଓ ଡିଟେଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୂଚାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଲାଇନ୍ରେ ବା ଅକୁଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରି ଅନେକ ନେମ୍ ଓ ଫେମ୍ କମାଇ ପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏକ୍ସାଲ୍ଟେଡ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଶନିଦେବଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଡେବିଲିଟେଡ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣିପାରେ। ଇମୋସନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଆଣିପାରେ। ଭାଇଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିନପାରେ। ଦଶମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମେ 7 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେ 23 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧଦେବ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱଗୃହ ଦଶମ ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ପୋଜିସନରେ ଓ ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମିଳିପାରେ। ମେ 15ରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସ୍ଥିତି ଓ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂରେ ନିଜକୁ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ମେର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 15 ପରଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହିସାବରେ ଅନେକ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ କୌଣସି ବିଗ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା NGO ସହ ମଧ୍ୟ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମେ 15 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାରୁ ଆପଣ ନିଜର ହବିକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଓ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରହିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବାରୁ ଆପଣ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମଧୁର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ରାଇଟିଂ ଏଡ଼ିଟିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏତତ୍ ସମେତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ୱେଲ୍ଥ ଆକୁମୁଲେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଇଟମ୍ ପରଚେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏହା ସୂଚାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ୱେଲ୍ଥ ଆକୁମୁଲେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୌଣସି ସଡନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟେ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ରବିବାର ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନେଶ ମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ମାନେ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ବା ପୋଖରାଜ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକାରେ ସାଇଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ରେସଲେଟ୍କୁ ଏନର୍ଗାଇଜ୍ କରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହି ରଖୁଛି। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦୈନିକ 108 ବାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକକୁ ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନି ଢୟା ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ
ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନି ନୀଚ ଖରାପ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁକ୍ଷେତ୍ରୀ ଥିବ ସେମାନେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ରାଶି ତେଜର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକାନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏକ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ଧନୁରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଓ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାରି କରିପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।